السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لیلۃ القدر کی تلاش میں یہ راتیں گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا. اپنے نبی کو ایک دفعہ بتایا، اس کے بعد اس کا علم اٹھا لیا. اس سے بھی آپ کو اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہوگا کہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر بتا دیتا تو صرف ایک ہی رات سب عبادت کرتے اور کوئی بھی باقی راتوں میں نہ جاگتا. لیکن جب 10 راتیں بتا دی گئیں یا ان میں بھی 5 راتوں کی فضیلت بتا دی گئی، تو کم از کم کوئی بندہ 5 راتوں میں تو اس کو ضرور تلاش کرے گا. اور جو بہت زیادہ احتیاط رکھنا چاہتے ہیں اور کسی قیمت پہ بھی اس کو نہیں کھونا چاہتے، کسی قیمت پہ بھی، ناٹ ایٹ اینی کاسٹ، اور جو عید پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں لیلۃ القدر مل گئی، ہم نے پا لی، وہ چاہے کوئی بھی تاریخ ہو، وہ 21ویں ہو، وہ 23ویں ہو، جو بھی تاریخ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں. مگر ان کو تو یقینی طور پہ مل گئی جنہوں نے اس آخری عشرے کو اتنا قیمتی جانا کہ اس کی ہر رات میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے. تو لہٰذا یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ کتنے زیادہ سیریس ہیں اس کے بارے میں، ہم لوگ کتنی زیادہ چاہت رکھتے ہیں، ہماری کتنی تڑپ ہے کہ بس ہمیں یہ رات مل جائے. ہم کسی قیمت پہ اس کو کھونا نہیں چاہتے، یا پھر اٹس اوکے. تو لہٰذا اس چیز کو بہت دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم اس کے بارے میں کیا چاہتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، اب ویسے تو گناہوں سے ویسے ہی بچنا چاہیے، مگر ان بابرکت راتوں میں بہت زیادہ ہم کوشش کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان راتوں کی برکتوں سے ہمیں محروم کرتے. لیکن جیسے اجر بہت زیادہ ہے نا، اسی طرح گناہ کی سزا بھی زیادہ ہے. گناہ لکھا تو ایک ہی جائے گا، مگر اس کی سیریسنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو جب بندہ رات میں اکیلا بیٹھتا ہے تو کئی طرح کے خیالات بھی آتے ہیں، کئی طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں. اس وقت بھی اپنے آپ کو یہ بات بار بار یاد دلائی جائے کہ میں اس وقت لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھی ہوں، اور میں اس مبارک رات کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی، اور میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف فوکس کروں. تو اس غرض سے جب آپ بیٹھیں گے اور اسی غرض سے آپ جاگیں گے تو انشاءاللہ تعالی گناہ سے بھی بچ جائیں گے. اور کوشش کریں کہ یا تو آپ قیام میں زیادہ قرآن پڑھیں، یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور پھر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اگر قرآن پاک کی تلاوت کو زیادہ ہی رکھیں تو اچھا ہے. اور وجہ یہ کہ یہ ہے ہی قرآن کا مہینہ، اس میں ہی قرآن نہ پڑھا تو پھر اور کب پڑھیں گے. جیسے امام اوزاعی فرماتے، جس نے طویل قیام اللیل کیا نا، طویل کیا یعنی لمبا، اور آپ کو میں نے جیسے طریقہ بھی بتایا کہ آپ قرآن پاک کو کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں قیام اللیل میں. تو لیکن فرمایا جس نے طویل قیام اللیل کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پیشی کو اس کے لیے آسان کر دے گا. تو لمبا قیام کرنے کی کوشش کریں. جلدی فارغ ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو سر سے اتارنے والا کام کریں اور اس کو بس گنتی کے کریں کہ ہم نے اتنے تراویح یا ہم نے قیام میں اتنی بس رکعتیں کرنی ہیں. یہ نہ کریں، بلکہ اس کو ایسے سمجھیں کہ میں جتنی دیر بھی کھڑی ہو سکتی ہوں. آپ کی اب ہر ایک بندے کی اپنی طاقت اور ہمت کے اوپر ہے کہ وہ کتنی دیر کا قیام کر سکتا ہے.
اور بس قرآن کے ساتھ جیسے ہم دن میں تعلق رکھتے ہیں، ان راتوں میں تعلق رکھنا ہے، یعنی ان راتوں میں زیادہ کرنا ہے قرآن کو. آپ نے دیکھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ کتنا زیادہ ان کو قرآن پاک کا شوق ہوتا تھا، اتنا شوق تھا ان کو، ان کی زندگی میں ہمیشہ قرآن آپ نمایاں دیکھیں گے ان کی خصوصیات میں. حتیٰ کہ جب باغیوں نے ان کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تو تب بھی وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. اور سوچیں اسی حال میں ان کو شہید کیا گیا، تو قیامت میں بھی تو اسی حال میں اٹھیں گے نا کہ قرآن سامنے ہوگا اور تلاوت کر رہے ہوں گے. تو جو جس حال کے اندر فوت ہوتا ہے پھر قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے. تو سوچیں تلاوت قرآن کا اجر ان کی شہادت سے لے کر قیامت تک ان کو ملتا رہے گا. لہٰذا ہم جو چیز بھی چاہتے ہیں نا کہ اس حالت میں مجھے موت آئے، اس عمل کو آپ زیادہ کر دیجئے. تو ان کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت میں شہید ہوئے. تو یہ قرآن پاک کی بڑی برکات ہے، اور یہ مہینہ ہی چونکہ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کو سمجھنے اور اس کے بعد وقت لگانے کا ہے، تو اس کو زیادہ ہی توجہ دیں. یہ نہ سوچیں کہ میں نے بس اب ختم کر لیا، اب تو بس فارغ ہو گئے. جو لوگ ختم کر لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بس کام ہمارا اوور ہو گیا. نہیں، اب اس مہینے میں تو آپ کو میں نے بتایا کہ ہر عمل کا اجر کتنی گنا بڑھ جاتا ہے. اور جب اجر اتنا بڑھ گیا تو ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں نے اتنا پڑھنا ہے. کسی نے 25ویں کو ختم کر لیا، کسی نے 27ویں کو ختم کر لیا تو اب فارغ ہو کے بیٹھ گئے. نہیں، بلکہ اس کو یہ سوچیں کہ اس میں زیادہ سے کروں، کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ شروع کر دیں. نہیں بھی ختم ہوگا، رمضان اوور ہو جائے گا، نہیں ختم ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کے بعد بھی کنٹینیو رکھیں. لیکن سوچیں کتنے دن کی اور کتنے سارے پارے جو آپ تلاوت کر لیں گے ان کا اجر تو آپ کو مل جائے گا. تو اسی سپیڈ کے ساتھ لگے رہیں. یا تو ہماری سپیڈ ہی بالکل کم ہو جاتی ہے یا بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کاموں میں لگ جاتے ہیں کہ اب تو عید کی تیاریاں کریں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو واقعی اتنا محبوب رکھیں، اتنا اس سے محبت کریں کہ باقی دنوں میں جتنا پڑھ نہیں بھی سکتے ہم، تو ان دنوں میں اپنی تلاوت قرآن کو بڑھائے رکھیں جب تک رمضان نہیں ختم ہوتا. اللہ تعالی ہم سے قبول کرے یہ سب، ہمارا پڑھنا، ہمارا اس کے ساتھ وقت لگانا، اس کو سیکھنا، یہ سب قبول فرما لے ہم سے. اور اس کی تلاوت بھی سننا، جو تلاوت سن رہے ہیں تو الحمدللہ یہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے. اسی طرح ہمارے سب ہم روزے رکھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارے سب کے روزوں کے اجر میں فرق ہے. اور یہ فرق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ فرق پیدا کرنے والی چیز یہ ہے کہ کس کے روزے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا ہے. قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، مگر آپ دیکھیں اس کی بھی ایک لمٹ ہے، کیونکہ آپ تھک جاتے ہیں، پھر پڑھ کے بھی انسان تھک جاتا ہے. آپ پھر اس کے بعد رکھ دیتے ہیں. کنٹینیوسلی نہیں آپ پڑھ سکتے کہ آپ 15 پارے ایک دن میں پڑھ لیں، 10 پارے ایک دن میں پڑھ لیں، پاسبل نہیں ہو پاتا. لیکن ذکر ایسی چیز ہے جو پاسبل ہے. اور کیا چیز ڈیفرنس میک کرے گی سب کے اجر میں؟ کہ جس کے روزے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہو، کثرت ہو، تو ذکر کو بڑھا دیجئے، یہ ڈوز بڑھا دیں. یعنی سارے دن میں آپ چلتے پھرتے ذکر کرتے رہیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ روزے کا آپ کا اجر بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اس میں سمجھ لیں اس سے آپ ڈیکوریٹ کر رہے ہیں اپنے روزے کا. روزہ اٹ سیلف ایک عبادت ہے، اس کے اوپر آپ کتنی ایک اور عظیم عبادت کا اضافہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات کرنے سے بھی افضل ہے. سونا چاندی ہم کہاں خیرات کرتے ہیں، لیکن یہ اس سے بھی افضل ہے اگر کریں بھی تو ہم. اور تمہارے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے.
چاہے تمہیں انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کرتے ہیں، اس سے بھی بہتر ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا وہ کون سا عمل ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ذکر کتنا آسان ہے۔ اب یہ جتنے بھی ہم ذکر اذکار آج کل بھی کر رہے ہیں تو اتنے آسان ہیں، ان کی عادت ہم اگر بنا لیں تو۔ اور جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا تو حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نے پوچھ ہی لیا کہ روزے داروں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ پھر وہ بار بار پوچھتا رہا کس کا زیادہ ہے، تو آپ یہی فرماتے رہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ تمام نیکیاں لے گیا، یعنی تمام بھلائیاں اس کے حصے میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھلائیاں سمیٹنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ اور ایزیسٹ ہے کہ آپ لیٹے میں آپ پھر بھی ذکر کر رہے ہیں، آپ بغیر وضو کے پھر بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اب سبحان اللہ کہنے میں کتنی طاقت لگ گئی میری؟ کچھ بھی نہیں۔ الحمدللہ کہنے میں کتنی طاقت لگ گئی؟ میزان ادھر بھر رہے ہیں اور نیکیوں میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے اور آسمان اور زمین کے درمیان کا خلا بھر گیا، تو مجھے کیا اتنا مشکل ہے بولنا ہے؟ لیکن غفلت ہوتی ہے نا، بس ایسے ہی نہیں کہنا، بولنا ہی نہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہنا، لیکن یہ نہیں کرنا۔ تو ایسے نہیں ہم نے کرنا، کم از کم ان دنوں میں ہم زیادہ ذکر کو بڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک بندہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، میں اس وقت تک اپنے بندے کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ آپ کو مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ایون نان لیونگ تھنگز ہیں یہ بھی اس چیز کو محسوس کرتی ہیں کہ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جیسے ابھی ہم دیواروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، چھت ہے ہمارے سر پہ، ان چیزوں کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پتھروں کی بھی تسبیح سنوائی تھی صحابہ کرام کو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزوں میں اتنا شعور ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ آج اللہ کا نام لینے والا کوئی بندہ تجھ پہ سے گزرا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے نا ہاں، تو وہ کہتا ہے تجھے بشارت و مبارک ہو۔ اتنا وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اب کتنے ہی لوگ گزرتے رہتے ہیں کہیں سے بھی اور اللہ کا ذکر نہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں۔ وہ اس چیز کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور اس کی طرف توجہ کرنی ہے کہ ہم کانشیسلی اللہ کا ذکر کریں۔ کانشیسلی یہ نہیں کبھی یاد آ گیا تو ٹھیک ہے، کبھی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد کے اذکار کر لیے، نہیں، سارا دن میں کریں، چاہے آپ پاکی میں ہیں یا ناپاکی میں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہ چھوڑیں۔ اور وہ اذکار جو سب کو ہی آتے ہیں، وہ زیادہ مشکل والے کرنے کی کوئی وہ بات نہیں ہے کہ وہ مشکل ہی کریں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے یہ کلمات ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، کتنے چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، 2 ورڈز کے، تو ان میں تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اپنا معمول بنانا ہے۔ چلیں ہم چلتے ہیں اپنی سیریز کی طرف، سے پہلے دعا سنتے ہیں۔ وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء إن هذا
وكان سعيكم مشكورا. چلتے ہیں اپنے نئے ایپیسوڈ کی طرف، جنت اور جہنم کے پرفریب راستے۔ میں جنت کے اس سخت مشکل راستے پر آگے بڑھ رہی تھی کہ مجھے ایک طرف بہت بڑا مجمع نظر آیا، کوئی لگ بھگ 200-250 لوگ تو ہوں گے کہ جو ایک لنگر سے کھانا کھا رہے تھے، بڑے آرام سے اور بڑی عزت کے ساتھ ان کے سامنے کھانا پیش کیا جا رہا تھا، نہ کوئی دھکم پیل تھی، نہ کوئی ادھر ادھر بھاگ دوڑ تھی، بہت سکون تھا، نہ کوئی شور تھا۔ یوں لگتا تھا یہاں روز ہی کوئی یہی ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے، اسی لیے ہر ایک جانتا تھا اس کو کھانا کہاں سے لینا ہے، اس کو اپنی باری کا انتظار کیسے کرنا ہے، اور کسی کو یہ ڈر نہیں تھا کہ ختم ہو جائے گا۔ بڑے تحمل سے لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ یہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ میں ابھی انہیں سوچوں میں تھی کہ ایک نوجوان آدمی پرجوش انداز میں ایک قدرے ادھیڑ عمر کے شخص کے گلے لگ گیا اور بولا، چاچا آپ یہاں؟ وہ ادھیڑ عمر شخص بولا، ہاں بیٹا، گاؤں میں اب گزر اوقات نہیں ہو رہی، مہنگائی بہت ہے، سوچا شہر میں آ کر قسمت آزماؤں۔ نوجوان بولا، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ یہاں کیا مفت کھانا ملتا ہے؟ یوں لگتا تھا کہ چاچا بھی پہلی دفعہ یہاں آیا۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، جی میں انہی سیٹھ صاحب کے پاس کام کرتا ہوں، یہاں مفت کھانا دیا جاتا ہے اور روزانہ کی بیس پہ کئی 100 لوگ آ کے یہاں اپنا پیٹ بھرتے ہیں، نہ کسی سے اس کا پتہ پوچھا جاتا ہے، نہ نام، نہ نسل، نہ رنگ اور نہ زبان، بس کوئی بھی بھوکا آ جائے تو یہاں پر آرڈر ہے کہ اس کو کھانا دیا جائے، چاہے وہ 10 روٹیاں کھا لے، اس کو دینا ہے۔ چاچا حیرت زدہ رہ گیا اور بولا، مگر اس سے سیٹھ صاحب کو کیا ملتا ہے؟ اس بار نوجوان ہنس دیا، چاچا اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو دوسروں کا احساس رکھنے والے ہیں اور لوگوں سے بدلے کی امید میں کام نہیں کرتے، ان کو بدلہ اللہ ہی سے چاہیے ہوتا ہے۔ اب تو چاچا کا حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ بولا، آج کے دور میں ایسے لوگ بھی ہیں کیا؟ اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا، لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہوگا۔ ہاں چاچا، سیٹھ صاحب کا کہنا ہے اس کی پرواہ نہ کرو، بس کھلاؤ اور کسی کو واپس نہ جانے دو، کسی کو یہ نہ کہو کل آنا، اب کھانا ختم ہو گیا۔ میں تو سیٹھ صاحب کے گھر میں ملازمت کرتا ہوں، یہاں تو آج ہی آیا ہوں، ان کے گھر میں بھی یہی حال ہے، کوئی بھی آ جائے، وہ چاہے غریب ہو یا امیر، گھر کا ملازم ہو یا باہر سے کوئی آیا ہو، سیٹھ صاحب ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ یہی رویہ رکھتے ہیں، ان کو کھانا کھلائے بغیر جانے نہیں دیتے۔ میں ان کی گفتگو سن رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی، اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ جو کوئی جانا چاہتا ہو تو وہ سلام کیا کرے، کھانا کھلایا کرے، رات کو تہجد پڑھا کرے، صلہ رحمی کرے۔ میرے دل کی بات جیسے اس کو پتا چل گئی ہو، وہ بولا، چاچا اور یہ اتنے نیک سیرت ہیں، ہر ایک کے ساتھ نرم بات کرنے والے، کھانا کھلانے والے، اور میں تو ان کے گھر کا کچن سنبھالتا ہوں، تو مجھے صاحب کا آرڈر ہے کہ تہجد کے وقت چائے میرے کمرے میں لا دیا کرو، تو جب میں چائے لے کر جاتا ہوں تو مصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنی دیر سے اٹھے ہوتے ہیں اور کب تک کھڑے رہتے ہیں۔ چاچا سر ہلاتے ہوئے بولا، اتنے امیر ہو کے بھی؟ نوجوان بولا، پتہ نہیں، شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہی جا رہا ہے اور یہی دنیا میں بھی اتنا دے رہا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کی بھوک مٹانے کا سامان کرتے ہیں
और जिनमें इतनी आजिज़ी होती है, फिर अल्लाह ताला उनके लिए कैसे खजानों के मुंह खोल देता है। चाचा तुम भी यहाँ काम से वापसी पर आकर खाना खा लिया करना। और चाचा तो अपनी सोच में गुम था, बोला बेटा जो खुले दिल से अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह ताला भी उसको कैसे नवाजता है। लोग सोचते हैं वो हाथ तंग कर लेंगे तो मालदार हो जाएंगे, हालांकि वो ये नहीं जानते वो अल्लाह के रास्ते में जितना हाथ को खोलेंगे उतना अल्लाह उनको मालदार करेगा। वाकई इस शख्स का ये अमल तो इसको सलामती के साथ जन्नत में पहुंचा देगा। माल तो बहुत से लोगों के पास होता है, मगर दिल खोलकर इंसानों को खाना खिलाने का हौसला सब में नहीं होता। और इस बात का ताल्लुक माल से तो है ही नहीं, इसका ताल्लुक तो दिल से होता है। दिल बड़ा हो और ये यकीन हो कि देने वाला वो रब है, कोई मेरा रिस्क लूट नहीं सकता, तो इंसान को किसी को खिलाने में जरा भी मुश्किल नहीं होती। मैं जन्नत के इस रास्ते के मुसाफिरों को देख रही थी और यही सोच रही थी, अगर ये अपने इन्हीं तरीकों पर चलते रहे जिन पर ये इस वक्त हैं और इसी पर इनको मौत आ गई, तो वो सामने जन्नत इनकी मुंतजिर है। हाँ, अगर इन्होंने ये रास्ते छोड़ दिए तो अलग बात है। मैं इस रास्ते से उतरकर अब एक और रास्ते की तरफ निकल खड़ी हुई, जो जहन्नुम का रास्ता था। जरा देखूं तो सही वहां क्या है। जन्नत का रास्ता तो बड़ा सख्त और बड़ा खौफनाक। देखते हैं कि अब ये रास्ता कैसा है। जब मैं उस रास्ते पर गई तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। ये तो बड़ा सजा हुआ रास्ता था, बड़ा आसान सा था। यहां तो कोई ज्यादा मुश्किलात नजर नहीं आ रही थी। मैंने एक घर में झांका जिसमें बहुत सारी खवातीन कहके लगा रही थी, बहुत खुश लिबास, खुश मिजाज, हंसती बोलती। बहुत सारी खवातीन एक जगह जमा हुई हुई थी। ऐसा लगता था शायद कोई दावत है। वो बेपरवाही से बातें कर रही थी। एक बड़े जोशीले अंदाज में बोली, मेरे शौहर को तो ना ही पूछो, ये मेरा ही हौसला है उस आदमी के साथ गुजारा करने का। कभी इससे मैंने कोई सुख देखा ही नहीं। सर पर ही सवार रहता है, कहां जा रही हूं, कहां से आ रही हूं, भाई मेरी मर्जी, जहां मर्जी जाऊं, पता नहीं इसको क्या है। दूसरी कहने लगी, अरे तुम्हारा शौहर क्या होगा जो मेरा है। अभी अभी घर से निकलते वक्त ही उसने मेरा मूड खराब कर दिया। पूछने लगा, आज क्या पकाया? मैं क्या नौकर लगी हूं? मुझे पार्टी पे आना था और वो कहीं बाहर से ऑर्डर कर सकता था, फिर ये कोई करने का सवाल रह गया। मैं हैरत से उनकी बातें सुन रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये खवातीन कैसे इतनी बेबाकी से ये सब कह सकती हैं। बाकी खवातीन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। बस ये मर्द होते ही ऐसे हैं, दिमाग चाट जाते हैं, खुद हिल के कुछ काम नहीं करते। यूं लगता था हर एक दूसरे के मुकाबले में अपने शौहर की बुराई करने में आगे बढ़ना चाहती है। मैं देख रही थी ये कितनी नाशुक्री औरतें थी। ये खा पी रही थी, ऐश कर रही थी शौहर के पैसों पर, मगर उनकी जुबानें इतनी नाशुक्री। एक जो कदरे समझदार लग रही थी बोली, अच्छा फिर नाराज नहीं हो जाते तुम्हारे हस्बैंड? पहली वाली तिलक के बोली, तो होते रहे नाराज, माय फुट, मुझे क्या परवाह है। बाकी सब खिलखिलाकर हंसने लगी। मेरी तो ये हैरत की इंतहा ना रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो मैं अपने सामने देख रही थी कि औरतें कसरत से जहन्नुम में जाएंगी। इसकी एक वजह ये थी कि शौहरों की बहुत नाशुक्री करती।
क्या इनको ये नहीं पता कि हमारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस औरत की तरफ देखेगा भी नहीं जो अपने शौहर की शुक्र गुजार नहीं हो। शुक्र गुजारी तो दूर की बात, ये तो उल्टा नाशुक्रियां कर रही हैं और इनको एहसास तक नहीं। इनको क्या ये पता नहीं कि कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो वालिदैन के घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं इस इंतजार में कि उनकी कहीं शादी हो जाए। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया कि तुम इस बात को हमेशा अपनी निगाह में रखना कि तुम्हारा अपने खामिद के साथ सलूक कैसा है। बेशक वही तुम्हारी जहन्नुम है और वही तुम्हारी जन्नत है। इनमें से एक बोली, चलो पिज्जा खाने चलते हैं, एक नया रेस्टोरेंट खुला है, लेट्स गो। बाकी सब भी बड़ी खुशी से उठी, अपने पर्स थामे। उनमें से चंद एक ने वॉशरूम की तरफ रुख किया, गालिबन अपना मेकअप सही करने के लिए। बाकियों ने पर्स में से शीशा निकालकर अपनी लिपस्टिक फ्रेश की, बालों को जो पहले से ही दुरुस्त थे मजीद संवारा, और जैसे बैठी नहीं थी वैसे ही उठ खड़ी हुई और घर से निकल गई। मैंने सोचा ये ऐसे कैसे जा सकती, ना हिजाब ना कोई चादर। इनमें से अक्सर ने तो बारीक से कपड़े पहने हुए थे जैसे सब झलक रहा था, मगर उनको जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। वो इसी बारीक लिबास में घर से निकली और लेटेस्ट फैशन के नाम पर बाज ने सर के ऊपर ऊंचे जोड़े बनाए हुए थे जैसे ऊंट की कोहान हो। मुझे उसको देख के वो हदीस याद आ गई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैंने ऐसी औरतें अभी तो नहीं देखी मगर वो आएंगी जिनके सर भक्ति ऊंटों की मानिंद होंगे, और उनके बारे में फरमाया था वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। इसी तरह वो भी जो लिबास पहनकर भी नंगी हो वो भी जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगी। इन सब खवातीन ने ऐसे लिबास पहने हुए थे जो इतने चुस्त थे कि जिस्म की पूरी शेप नुमाया थी, फिगर पता चल रहा था। ये नंगी होने के ही तो मुतरातिफ था, मगर यूं लगता था इनको जरा बराबर भी परवाह नहीं। वो इसी तरह हंसती बोलती पिज्जा शॉप पहुंच गई। वो सब की सब बहुत टिप टॉप लग रही थी, मगर उन सब को ये फिक्र जरूर थी कि उनका मेकअप सही है या नहीं। बार बार शीशा निकाल के देखती थी। मैंने उनसे कहा, ये आप लोग क्या कर रही हैं? आपका सौदा सिर्फ चंद दिन की लज्जत के लिए, चंद दिन के बनने संवरने के लिए, ये हुस्न और ये जवानी दिखाने के लिए? ये तो ढल जानी है। क्या इसको दिखाने का इस कदर शौक है कि इसकी खातिर आग का सौदा करने को तैयार हो चुकी हो? क्या आपको गवारा होगा कि आपकी जन्नत आपके हाथ से निकल जाए? क्या आपके लिए ये काबिल कबूल है कि आपका रब आपसे नाराज हो जाए और उसकी नाराजगी में आप चल फिर रही हो इस जमीन पे? मगर मेरी कोई भी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी। पिज्जा आया और उन्होंने बगैर बिस्मिल्लाह कहे किसी ने दाएं हाथ से उठाया और किसी ने बाएं से खाना शुरू कर दिया, और मुसलसल बातें हो रही हैं। दुनिया दुनिया और दुनिया, इसके सिवा कोई और मौजू नहीं था। मैंने बेबसी से उनकी तरफ देखा। काश मैं इनको सुना सकूं, काश मैं इनको बता सकूं। क्या अल्लाह ताला की नेमतों को इस्तेमाल करते हुए भी इनको अल्लाह याद नहीं आ रहा? सिर्फ एक बार उनमें से एक ने कहा, अरे छोड़ो, ये मौलवियों की बातें हैं, इनको तो सिवाय डराने के कुछ नहीं आता, जहन्नुम डरावे और बस यही। दूसरी सब उसकी बात सुन के हंस दी। इनकी यही वक़्त थी,
इनके नजदीक। वो बज़ाहिर देखने में कितनी मजे में लग रही थी। आखिरत क्या होती है? दुनिया में अल्लाह ताला को राजी करना है। यहां पे रहने का मकसद क्या है? हम कहां से आए हैं और हम कहां जाने वाले हैं, इन सब बातों से उनको कोई गर्ज नहीं थी। ये बातें उनके लिए बहुत बेमानी सी थी। जो मर्द भी रेस्टोरेंट में दाखिल होते थे वो एक बार इनकी तरफ जरूर नजर डालते थे। ऐसे लगता था रंग बिरंगी तितलियां बैठी हैं। ये मर्दों को रिझाने वाली थी, अपनी तरफ माइल करने वाली थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि ऐसी औरतें होंगी जो मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी और खुद उनकी तरफ माइल होंगी। ये अपने हुस्न की, कपड़ों की, जीनत की नुमाइश करने वाली थी। मैंने देखा बुराई के लिखने वाले फरिश्ते कैसे इस वक्त मसरूफ अमल थे। तेजी से वो उनकी एक एक बात को नोट कर रहे थे और इनको शऊर ही नहीं था। जो मुंह में आ रहा था बोले चली जा रही थी और उनके लिए बड़ा फन हो रहा था। लेकिन ये फन उनको कितना महंगा पड़ रहा था इसकी उनको शायद परवाह भी नहीं थी। ये तो आपका सौदा था जो ये कर रही थी। दूर मुझे जहन्नम के खौफनाक शोर दिखाई दे रहे थे, सुनाई दे रहे थे। यूं लगता था कोई बला है जो चिंगाड़ रही है। मुझे अभी तक जहन्नम नजर नहीं आई थी, मगर उसकी दहशत, उसकी आवाज मेरा दिल दहरा रही थी। जिसकी आवाज इतनी खौफनाक है वो खुद क्या चीज होगी। ए औरतों मत करो ये। मैं एक एक के करीब जाके कह रही थी, सुनो ये तुमको आग तक ले जाएगा। सुनो अल्लाह के हुक्मों को मान लो, खुद को बचा लो आग से। सुनो ये वर्थ नहीं है जो तुम कर रही हो, मत करो। मैं चीख रही थी और वो कह लगा रही थी। शदीद गम ने मुझे घेर लिया। मैं ऐसा क्या करूं कि इन तक मेरी आवाज पहुंच जाए। फिर मैंने सोचा मेरी आवाज ना भी पहुंचे तो कुरान और हदीस में ये सब बातें तो मौजूद हैं। उनकी आवाजें तो इनके इर्द गिर्द हैं, लेकिन क्या इन्होंने कभी इस चीज की परवाह की कि ये उन आवाजों को सुन ले। मैं कोई नई बात तो नहीं करने वाली थी, मैं उनको वही कुछ तो बताने वाली थी जो कुरान में और हदीस में इनके पास मौजूद है। मगर ये उसकी पुकार नहीं सुनती थी या अपने कान ही बंद कर लेती थी। अगर सुनना चाहती और खुद को संवारना चाहती तो इनके लिए कुरान और हदीस ही बहुत बड़ा नजीर था, वार्नर था। मगर हाँ, वो उसी के लिए नसीहत बन सकता है जो रब के सामने खड़े होने से डरता हो और जिसको ये याद ही ना हो जैसे ये खवातीन। तो फिर कुरान और हदीस जितना मर्जी बड़ा खबरदार करने वाला हो, इससे जिंदगियां नहीं बदलती। यहां तक हमारा आज का एपिसोड था। अब हम जिन रातों से गुजर रहे हैं, इन रातों में भी हम सब के लिए भी ये बहुत सोचने की बात है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता किधर को जा रहा है। वो जहन्नम की तरफ का रास्ता है या जन्नत की तरफ का। इसका आसान तरीका है बहुत जानने का भी। हम सोचेंगे ना कैसे हमें पता चले, या हम देख लें कुरान और हदीस की तालीमात से कि मेरा रास्ता उनसे टकरा रहा है या उनके मुताबिक है। अगर तो उनके मुताबिक है तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर टकरा रहा है
मैं किसी और पर चली नहीं और कुरान हदीस कुछ और कह रहा है, तो समझ लें जहन्नुम के रास्ते के राही बन चुके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिंदगी है बाकी, अभी सांस चल रही है, हम रास्ता बदल सकते हैं। जो हो चुका वो तो हो चुका, अब आगे क्या करना है ये हमें डिसाइड करना है। और बेस्ट टाइम है ये डिसाइड करने का, ये रमजान की रातें, कि मैंने इसी तरह कंटिन्यू करना है या मैंने खुद को चेंज करना है। क्या चाहते हैं हम, क्या कहते हैं आप? सोचें इसके ऊपर, फैसला तो आपने खुद ही करना है ना, क्योंकि नताइज तो बंदे को खुद ही भुगतने पड़ेंगे। तो जो भी फैसला करें फिर उसका नतीजा भुगतने को भी तैयार हो जाए, चाहे वो जहन्नुम की आग है या जन्नत का बाग है। हम में से अक्सरियत खुद को कुरान के आगे पेश करने से झिझकती है, डरती है। क्यों? कुरान ना सीखो, पता नहीं अमल करना पड़ जाएगा, पता नहीं क्या होगा। इस तरफ नहीं आना चाहते, हम पता ही नहीं करना चाहते कि हमारे रब का क्या हुक्म है, वो हमें क्या फरमा रहा है। क्यों जानते? इसलिए कि हमें अच्छी तरह से पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन नफ्स इतना हमारे ऊपर हावी है, दुनिया इतनी दिमाग पे छाई हुई है, ऐसा नशा चढ़ा हुआ है इस दुनिया का कि ये सब छोड़ना चाहते ही नहीं है। इसीलिए तो फिर कुरान की तरफ आते भी नहीं है। कुरान की तरफ तो वो ही आएगा ना जो ये फैसला कर लेगा कि बस मैंने इसके मुताबिक चलना है, जिसका ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं। कुरान कुछ भी कहता रहे, मैंने तो वही करना है जो मेरा दिल करता है, तो फिर वो क्यों कुरान की तरफ आएगा? फिर हाँ, कुरान पाक को सवाब की नीयत से रमजान में शायद एक आध दफा खत्म भी कर ले, मगर बाकी इससे कोई ताल्लुक रखना गवारा नहीं होगा फिर। इसलिए कि मैं गिल्टी फील करती हूँ, इसलिए कि मैं चलना चाहती हूँ उसी रास्ते पे जिसमें रंगीनियां हैं, जिसमें फन है। तो फिर जो बंदा ऐसा फैसला कर ले, फिर तो अल्लाह के पैगंबर भी आ जाए तो उसको बदल नहीं सकते। तो हम फैसला करें, इन रातों में गौर व फिक्र करें कि हम किन के जैसे होना चाहते हैं, किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। और हमने जो गुनाहों की आग खुद जलाई भी है, उसको बुझाने के लिए इन दिनों में कोशिश शुरू करें। तो हमारी जो आज का जिक्र और दुआ है उसकी तरफ भी चलते हैं। जो हमारी आज की दुआ है, जो हमारी आज की दुआ है वो दुआ भी वो है जो सबसे मुश्किल घाटी है ना क़यामत के दिन की। उनमें एक मीज़ान है, एक किताब का मिलना और एक पुल सिरात है। तो ये उस वक्त की दुआ है कि उस वक्त नूर तकसीम किए जाएंगे और बहुत सारे लोगों के नूर जो होंगे वो बुझ जाएंगे। तो ऐसे वक्त में इंसान नूर का मोहताज होगा, क्योंकि घुप अंधेरा होगा और पुल को क्रॉस करना होगा। तो इंसान अपने नूर के लिए दुआएं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया में ये दुआ सिखा दी, रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना। ऐ हमारे रब, हमारे नूर को मुकम्मल कर देना कि उस दिन हमारा नूर ना बुझे, और अल्लाह हमारी बख्शिश कर देना। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तू हर चीज पर कादिर। तो ये बहुत जरूरी दुआ है। और दूसरे जो जिक्र है वो घर से निकलने का है, और ये जिक्र भी हमारी हिफाजत का है। इसलिए कि जब हम ये बात कह देते हैं अपने घर से निकलते वक्त, तो शैतान दूर हट जाता है, इंसान हर आफत से महफूज हो जाता है। और शैतान अपने दूसरे साथी से कहता है, तुम इस आदमी पे कैसे मुसल्लत हो सकते हो जो राह पा गया और हर आफत से महफूज कर दिया गया। तो इंसान हर किस्म की, देखिए आप बाहर कितनी आफतें होती हैं, अल्लाह माफ करे, हादसात हैं और बीमारियां और क्या क्या चीजें,
تو हर किस्म की आफत से इंसान महफूज है, सेफ हो गया। और दुआ बहुत ही आसान है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाह भी हमें आती है, तो तवक्कलतु अलल्लाह भी आता है, और वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आता है। तो ये मुख्तसर सी दुआ अगर आप घर से स्टेप आउट करते वक्त पढ़ लेंगे तो हिफाजत में आ जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, इस दुनिया की भी आफतों से और आखिरत की भी। इंशाअल्लाह ताला आज की रात आप लोगों से सेंट्रल टाइम के मुताबिक 12:30 बजे मुलाकात होगी क़ियामुल लैल के लिए। इम्पोर्टेंट रात है, बहुत इम्पोर्टेंट रात है बल्कि। तो इसके लिए आप आज दिन में तैयारी रखिएगा, अच्छी सी मैप ले लीजिएगा ताकि रात को फ्रेश होके आप बैठें और इंशाअल्लाह इकट्ठे हम इस रात को गुजारें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।